Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. विराजमान समूह हल्का भलੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਮ ਖੜੀ ਆ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ और होर सारे पतवंते सज्जन मीडिया के सज्जन पहला सारे फतेह प्रवान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं अज के मसले के तुहाडे नाल विचार साझे करा जिहड़े कि स्टीफन काला जी ने बड़े विस्तार नाल दस्से ने। मैं तुहाडा जिन्ने तुसीं इत्थे विराजमान हो कल्ले कल्ले का बहुत मशकूर हाँ, बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं मैनूं हाल ही होईयां चोणां दे विच बड़ी बाइज्जत तरीके दे नाल बड़े मान सत्कार के नाल पंजाब की विधान सभा के भेजा। मैं तुहानूं यही यकीन दिवाना चाहुंदा कि तुहाडीआं जो उम्मीदां ने जो तुहाडीआं आसां ने जो ना सिर्फ हल्का भलੱਥ बल्कि समूह पंजाब दे विच जो ठीक काम होना चाहिए तो पंजाब की तरक्की होनी चाहिए है उहदे लई मैं हमेशा वचनबद्ध हाँ। मैं वैसे तो पिंडां 'च लगातार इलैक्शन तो बाद जा रहा वां लोगों के दुख सुख विच भाईवाल हो रहा उत्थे भी उन्हां दा धन्नवाद कर रहा पर क्योंकि आप सारे अज एक समूहक पार्टी के इकट्ठ में इकत्तर हाँ इस करके मैं तुहाडा इस चोण विच जो तुसीं मैनूं शानदार जित दवाई उहदे लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा और मैं गल्लां चेते रखांगा। ये गल्लां मैं सिर्फ अपने कोल चेते नहीं रखूँगा, मेरे परिवार के मैंबर्स चाहे वह अगली पीढ़ी है मेरा बेटा वा या साडा समूह जिहड़ा परिवार है खानदान है वो सारे तुहाडे दिते हुए इस एहसान नूं कदी भुल्लेगा नहीं और एहसान कम्मां दी शक्ल विच अपने सूबे के बेहतरी वास्ते वो मैं उठा जिहड़ा है वो तुहाडा कर्जा लाउण दी कोशिश करूँगा। दोस्तों तुहानूं हुणे दस्सिया गया कि गल छोटी जी है वैसे अपने इलाके का एक पिंड रापुर राइयां पिंड बड़ा अच्छा निग्गर ते ठोस वड्डा पिंड आ उत्थे साडे सत्कारयोग सरपंच जिहड़े सी भुपिंदर सिंह मेरे नाल बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत साऊ बहुत ईमानदार ते बहुत एक भरोसेयोग साडा सज्जन सीगा भुपिंदर सिंह। वो पिछले दिनी कुछ हालात करके सेहत ना ठीक होने करके वह अकाल चलाना हो गया। दस्या स्टीफन ने कि कितना लालच है लोगों के मनां विच हले एक पासे अंतिम संस्कार हो रहा वा ते जिहड़े भुखे चौधरी ने वो वीडियो दफ्तर के गेड़े कढ़ रहे हैं कि सानूं अधिकारत पंच पा दो। उस तो बाद जदों सारा कुछ हो गया तय वीडियो दफ्तर वालों एक चिट्ठी पहला नोटिस कढ़िया गया शायद 20 तरीक सीगा 25 तरीक वास्ते नोटिस कढ़िया गया तो पता नहीं कौन चाला चल रहा वा इतों वीडियो नूं कहता कि तू गैर हाजिर हो जा। मैं जो DC नाल ते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल की वो कहते जी असी नवा नोटिस कढ़ देने परसों चौथ मैं इत्थे बैठा सारे असी बैठे सीगे सारियां भैणां ते सारे भरा सारे मैंबर्स तो असी दोबारा नोटिस कढ़ाता 27 तरीक का 28 तरीक वास्ते जी कल लंघी है 28 तरीक तो 28 तरीक को फिर उन्होंने गैर हाजिर कर दिता। हुण मैनूं समझ नहीं आती कि ये बदलाव वास्ते लोगों ने वोटां पाईयां पंजाब दे विच इहदे नालों छोटी चीज़ नहीं हो सकती, इहदे नालों वड्डी कमीनगी नहीं हो सकती आम आदमी पार्टी वास्ते। इहदे नालों वड्डी कमीनगी मतलब या तो होवे ना कि बहुत वड्डा कोई सूबे पद्धर का मसला हो रहा वा उहदे बड़ा वकार आ आम आदमी पार्टी का बड़ा वकार नूं ढाह लग रही है तो चलो उन्होंने कोई सरकारी अफसरशाही का दुरुपयोग करके अपने ढाह नूं बचाउण दी कोशिश की। यह तो एक अधिकारत पंच चुनना वा तो मैं दुनिया भर च जिहड़े इस वेले सोशल मीडिया से जुड़े साडे नाल लोग ने मैं दसना चाहना कि रापुर राइयां दे इस वक्त भुपिंदर सिंह सरपंच की मौत तो बाद 9 पंच रह गए जी, 9 विचों 6 खड़े ने, 3 तो आ भैणां खड़ियां मेरियां मैंबर पंचायत जी ते 3 साडे आ भरा खड़े ने। जे किसी को वहम हैगा वा वो कढ लो आण के जिहड़े इत्थे फर्जी इनकलाबी तुरे फिरदे ने जिहड़े जिन्होंने कोई संग ही नहीं है यार जमानत जब थोड़ी बंदा 10-15-20 दिन तक घर रहिंदा वा कि बड़ी भैड़ी गल की लोगों ने मेरी दोहरी वारी जमानत जब्त कराती बड़े सोहणे मुछां नूं पा दे के ते पग्गू बन के ते तुरे फिरदे ने और गलत काम करा रहे हैं। किसी नूं किसी पिंड विच जाण तो मैनूं कोई मनाही नहीं है जी सद के लोगों के दुख सुख विच जाओ चंगे काम करो, चंगे काम करोगे तो तुसीं अपनी तरक्की कर पाओगे तो जमानतां जब्त कराउण तो बाद जे तुहानूं फिर भी नहीं अकल आ रही तो शर्म ते लानत तुहानूं होनी चाहिए। असीं तां अपना काम जो करना वो करी जाना और मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि पंच अधिकारत कांग्रेस पार्टी का ही बनना जिधर मर्जी भज लवे इत्थों वाला उत्थे वाला उगले वाले तिलड़े वाले जिधर मर्जी भज लैणे
मैं वैसे मिनिस्टर नाल भी गल की कुलदीप धालीवाल नाल, क्योंकि ਅਸੀਂ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤੀਏ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੀਆਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੰਚ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇਗਾ, ਐਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਦਲਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਗਲੂਕੋਸ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬਈ? ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਡੀਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵਾਂ ਬਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5-7-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਦ ਲਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚੂਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ 2007 ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਵਿਕਰਮ ਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 6 ਦੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ 150 ਦਾ 150 ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, 150 ਦਾ 150 ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ
ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਆ ਭਰਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਤਾ, ਦਰੜ ਤੇ ਮਾਰਤੇ, ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆਸ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਖੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੰਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁਣੇ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋੜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ 2014 ਤੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 4 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਨੀ ਅਰੋੜੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਵਰਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ 5 ਬਣਾਏ, ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ 2 ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
वो मेरा दोस्त है, मेरे नाल काम किया, मैं चंगी तरह जानदा वां। केजरीवाल हर छोटे तो छोटे फैसले वास्ते उन्होंने दिल्ली सददा, अफसरां नूं दिल्ली सददा। भरा जे भगवंत मान दे कोल इत्थे शक्ति हुंदी ते अज पंजाब दे विच बत्ती भी होनी सी। अज पंजाब दे जिहड़े मैंबर 5 राज्य सभा के गैर पंजाबी बनाए ने, पैसे वाले बनाए ने, वो 5 पंजाब दे होने सीगे। अगर पंजाब दे विच हत्थ हुंदा है सब कुछ ते अज तुहानूं रेता दा टिप्पर 40-40 हज़ार का नहीं उसी मिलना। ये सारे फैसले दिल्लीओं थोपे जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं गा जिदन भगवंत मान नूं किते स्टैंड लेना पैना, किसी दिन नूं खड़ना पैना वा। अज खड़ जे चंगा रहूगा, जो लम्मा पा के इहनूं खड़ा करनगे फिर इहदी बुक्कत नहीं होएगी पंजाब दे विच मेरे वीरो। इस करके इन्हां नूं रोकना बहुत जरूरी है। असीं तां बहुत पहला समझाया सीगा कि ये पंजाब दे कदी होणगे नहीं। तुसीं मैनूं दस दिओ सवा महीने दे विच कोई सरकार दी इस तरह खिल्ली उड्डदी है? दस्सो जरा, समझाया मैनूं कदी। खिल्ली उड्ड चुकी है सरकार दी। लोगों ने अज सोशल मीडिया ते भगवंत मान दियां वो वीडियो पाई है जिहड़ा कहंदा सीगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1000-1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। फिर शर्तां लाउणगे, हुण पहलां क्या सारियां औरतां नूं, फिर कहेंगे जिहड़े मुलाजम आ, जिहड़े पेंशन लैंदे ने, जिन्हां दी 5 किले जमीन आ, जिहदे AC लगा वा, कह के ते खेड़ा छडाउणगे मेरे कोल। 300 यूनिट का मजाक तुसीं देख लिया वा। जनरल कैटेगरी के लोग वो सारे ला के इन्हां जुत्तियां मार रहे ने कि साडा की कसूर है, असीं तैनूं वोटां पाईआं, साडा ये कसूर है। भरा किसे वायदे ते पूरे नहीं उतर रहे। और मैं जिहड़ा इन्हां ने कल कोई थोड़े जे जमीन छड़ाई है चंडीगढ़ के नेड़े, वो मैनूं पता लग्या कि बादल की जमीन नहीं थी। वो आम आदमी पार्टी का एक कैप्टन विक्रम सिंह लड़िया सी इलैक्शन इत्थों खेमगढ़ तो पिछली इलैक्शन, ये जमीन ओहदी है, इन्हां दे किसी बंदे की निकल आई है। मैं उन्होंने समझाया सीगा कि जे तुसीं चाहुंदे हो जे जमीन इदां ना छड़ाओ कि मैं चले गया तो कब्जा छड्डता, कब्जे कागजात छुड़दे हुंदे ने। बहुत सारे लोगों ने अदालतां 'च जाना, बहुत सारे ने हाई कोर्ट तक जाना, कब्जे छुट्टणगे पॉलिसी के तहत, नीति के तहत। ते नीति हैगी आ सरकार दे कोल। जस्टिस कुलदीप सिंह कमिशन की एक रिपोर्ट पई आ पंजाब सरकार दे कोल। जज साहब सीगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे, उन्हों का कमिशन बनया अज तो 12 साल पहला। उन्होंने, तुसीं हैरान हो जाओगे सुन के, उस जस्टिस कुलदीप सिंह कमिशन ने कल्ले मोहाली जिले में जाके घोख की ते पता लग्या कि 50,000 किला मोहाली जिले का ताकतवर सियासतदाना ने, आ बादल साहब वर्गिया ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, DIGਆਂ ਨੇ, IGਆਂ ਨੇ, DGPਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 50,000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ। ਇਹ 50,000 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੰਡ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਭਲੱਥ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 15-20-25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਵਾ। 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਰਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ADGP चंद्र शेखर, काफ़ी ईमानदार अच्छा अफसर सी पंजाब का। उन्हें फिर कला कला नाम दर्ज कर दिता उस रिपोर्ट में, जे आम आदमी पार्टी जमीना वाकई छुड़ाना चाहती है, उस रिपोर्ट में सारा के नाम दर्ज। पिछली सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह इस करके नहीं छुड़ाता सी क्योंकि 1200 किला 1200 कनाल वो भी जमीन उत्थे पहाड़ों के नवे चंडीगढ़ च आउंदी है। इस करके सानू हो सकता कुछ कांग्रेस लोगों की जमीन होवे, जिथे पंजाब की गल है उत्थे भावें कोई होवे, फिर पंजाब का जोड़ा छुटकारा होना चाहिए। तो मैं इन्होंने समझाया कि जे 50,000 किला एक जिले के अंदाजा ला लो 23 जिले ने, लुधियाना, गुरदासपुर ते अमृतसर वर्गे बड़े बड़े 3 लाख किला जमीन सरकार की जी वो गैर कानूनी कब्जे में माफिया के कोल आ, अफसरां दे कोल बिठा दो इन्होंने कुर्सी ते, अफसरां दे कोल आ, इधर ध्यान करो कुछ नहीं करना, बैठ जाएंगे। सरकारी अफसरां दे कोल आ, सियासतदानां दे कोल आ और जमीनी माफिया के कोल है। तुहानूं पता वा 6 लाख किला गई, सॉरी 6 लाख किला पंजाब दे विच जमीन। जे 6 लाख किले नूं तुसीं 50 लाख रुपया किला भी ला लो, क्योंकि शहरों में लुधियाने फिर 5-5 7 करोड़ रुपए का किला वा। 3 लाख करोड़ रुपया सरकार कमा सकती है, 3 लाख करोड़ रुपया इन्ना ही कर्जा पंजाब की सरकार ने। पर करना नहीं किसी ने, होना नहीं गा किसी को, क्योंकि बड़ी जान चाहिए वो वास्ते, मेरे भी तो जान चाहिए करने वास्ते।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ, ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਉੱਥੇ। 1.5 ਲੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ? 3। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ASI ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਫੜਿਆ। ਭਰਾ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ कहता भगवंत मान ने 10 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਲੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਆ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਟੂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸੂ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਲੇ ਹੋਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਭੇਜਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਲਾਤੇ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 IAS ਅਫਸਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ DC ਲਾਉਂਦਾ, ਐਨ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਵੇ। 23 ਲਾਉਂਦਾ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ SSP, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਦਲਾਓ ਕਰੋ। ਤੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਲੋਕ ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਫਰਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤੀਆ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਾ। ਆ 3 ਭੈਣਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਆ 3 ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਰਘੂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਧਰ 6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਦੱਸੀ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਰਲ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਰਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੰਢ ਸੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤੀਏ ਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੰਢ ਸੰਡ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਸੰਡ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੰਢ ਸੰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਸੰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਕਮੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾ,
देखो कितनी वड्डी लीडर सी, कौम ने SCPC का प्रेजिडेंट बनाया, कितने बैठी होना अपन गलतियां। क्योंकि जो तुम माइक से खड़ के मीडिया के सामने जेड़ा लीडर भराओ लोगों च जाके झूठ बोलूगा, लोग उन्होंने नकार देंगे, इदा नकार देंगे। तुम दस मैं कई जगह इतने आप हम इस वे दोपहर के 3:30 बजे, मैं कोई रात के 3:30 बजे तुम मान लोगे गल मेरी, इन्ना ही झूठ बोलते हैं लीडर आ, इन्ना ही बोलते हैं। मतलब मैनू मेरे खिलाफ बोलती रही इलेक्शन सारी, उन्होंने कोई होर तो लभा नहीं। ये तो नशे का व्यापारी है जी, ये नशे बेचता वा। एडा वड्डा झूठ जिहदे पिछे कोई तथ्य ही नहीं सीगा, जिहड़ी सरकारां नहीं प्रूव कर सकियां, जिहड़ा सरकारां ने टिल ला लिया वो नहीं साबित कर सकियां। बस यही प्रचार करदी नशे का तस्कर, नशे का तस्कर। एक होर गल कहंदी नहीं, झूठ बोलती रही, कहंदी खैरा तो इत्थे 5 साल बड़े नहीं कर। ले दसो मैं नहीं जित गया, तुसीं सारे उड्डे बैठे हैं, उड्डे बैठे हो, जिहड़ा मटोदा उद्दां ही वोटां पातीआं। मैं 5 साल लोगों के विच हाजिर रहा वा, चाहे मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सी, मैं चाहे सारी स्टेट घूमदा सीगा, पर जिथे मेरे किसी बंदे की लोड़ पैंदी सी मैं उत्थे हाजिर सी। परसों चक्को की भोग सीगा, भुल्लर साहब बलवंत सिंह भुल्लर, चक्को की जो बैठा देखो जी, कोई हाथ खड़ा कर देना जी, वो बैठे ने बदाले वाला सारा चक्को। एक पासे धरना लग रहा सी कांग्रेस पार्टी का, हल्का लालबाग के उत्ते परचा दर्ज हो रोपड़, मैनूं भी बुलाया सिक्स MLA है। एक पासे बलवंत सिंह भुल्लर BDO रिटायर्ड सीगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, साडे मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह के मित्र रहे हैं। एक पासे उन्होंने माता का भोग सी। मैं सोचा, मैं क्या हल्का लांबा बचाने तो बहुत MLA तो बहुत लीडर जाएंगे, उत्थे कोई कमी नहीं रहनी, तो खैरा नहीं भी जाऊगा, पर ये भोग के उत्ते जाना मेरा बहुत जरूरी है। इदा मैं फैसले करके लोगों के विचरदा हाँ। तो पहला तो थोड़ा बीबी को समझा दो, जो कोई पता नहीं सुनती कि नहीं सुनती, भी झूठ ना बोलिया कर, मेरे तो ट्रेनिंग लै थोड़ी है, थोड़ा देर मेरे नाल मतलब पॉलिटिक्स में विचर के दे। मैं हमेशा मैं अपनी पार्टी भी कोई काम गलत करता, मैं सामने टोक देना, सामने तुहाडे जुरत चाहिए आ। तुसीं 24 घंटे सुखबीर सुखबीर सुखबीर, ना सुखबीर लभा ना बीबी लभी है, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। और अकाली दल का बेड़ा गर्क करता इन्होंने लोगों ने, अकाली है ही नहीं सी, ये फर्जी अकाली सी सारे। अकाली दल बहुत अच्छी पार्टी सी पंजाब की, एक खेतरी पार्टी पंजाब में इहो जी ठोस चाहिए है, जिहड़ी पंजाब के लोगों के वास्ते हर वक्त पहरा दे सके, मोर्चे लावे, दिल्ली ना लड़े। उन्होंने चक के दिल्ली का समझौता किया, जो जम्मू कश्मीर तोड़िया, 370 धारा ला के 2 टोटे किए है। जे मैं होंदा ना सुखबीर की थां दे उत्ते, मैं उदों ही BJP का नाता तोड़ देना सी, उदों ही तोड़ देना सी उत्थे लोक सभा दे विच ही, ते मुसलमानों के भरावां दे नाल घट गिनतियां नाल जाके खड़ लेना सीगा। इन्होंने समझ नहीं आई कि अकाली दल है की है। उहदा तुसीं वध अधिकारां की गल करदे हो, ते एक सूबा तोड़ दिता, तो तुसीं BJP के हक में जाके वोटां पाइयां, तो मरना तो आपे ही सीगा। इसलिए लालतियों को भी कहना चाहना, तुम्हें कोई सबक सीख लो थोड़ा जिहा। 2 बारी जमानत जब्त करवाने तो बाद कोई शर्म करी दिखती है, इदा के कामों इंटरफेयर नहीं करीदा। और मैं इसकी बोली बहुत माड़ी देखी है। एक मैं भोग से गया, तो गोलियां मैं तो जाना सी किसी मीटिंग, मैं भोग तो बाद चले गया, वो बहुत बकवास की। आ बैठा से, आ देख ला बैठा बोलता, बहुत ज़्यादा घटिया गल्लां मेरे मुतल्लक कईयां। मैं तुहानूं सबनूं कहना कि जो जनतक तौर पर कोई लीडर काम गलत करता, तुहानूं टोकना चाहिए उत्थे खड़ा। एक बंदा खड़ा होकर पूछ ले भी अपनी जुबान को लगाम दे। और मैं उन्होंने कहना चाहना कि बंदा बन जाने तो जुत्तियां मार मार के तेरा सिर मैं ना पोला कर दूंगा, जो तू मेरे खिलाफ इदा बोलिया कि जिंदगी है। शर्म नहीं आती अपने पिंडों यारो, अपने बूथ तो 3 नंबर पर आया, फिर भैन जी बशर्म बहुत है गाल निकली थोड़ी, गुस्सा लगता मैं, मतलब चलो बंदा कोई क्यों कोई भगवंत मान बोले तो गल समझ आती भी जी फलाना उदा या कोई होर चलो बंदा कोई पाएदार लीडर कोई बोले, मैं तो कभी नाम नहीं लिया है। और मैं पहला इलेक्शन भी गया, एक बार चले गया, मेरे नाल साढ़े नाल ही कभी अकाली बन जाता, कभी कांग्रेसी बन जाता सी। 2002 की इलेक्शन असीं चले गए, मैं नहीं भंगूपुरियां, तो इन्हूं बोलण दा बड़ा हैगा चस जा रहिंदा कि मैं बोलना। उत्थे असीं मैणी भंगूपुरियां मीटिंग चलदी सी, इहनूं कहंदा मैनूं बोलना, ये बोला खड़ा होकर बोलण लग गया सीधा ही, जगीर कौर रंडी, जगीर कौर फलाना, वो सारे इकट्ठे हो गए पिंड वाले, उन्होंने सानूं घेर लिया, भाओ मसीं गोली चला के खेड़ा चढ़ा के उत्थों निकले, बेवकूफ की खातर। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਭੋਗ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਲਕ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। जे किसी ने वो कंन तो मारी ना कुड़पड़ी, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बंदूक सिर्फ इतने रखनी इदा करके, हाँ असं ठीक है तैयार।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕੁਦਰਤ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਯੂਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 78 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਨੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ